നിങ്ങളെല്ലാരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നോ? ഞാൻ തമ്പനയിൽ കൊടുക്കാം. ഐ സ്പെൻഡ് എ ഡേ വിത്ത് ബീഫ് ഈറ്റിംഗ് ഹിന്ദുസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചങ്ങായി നോർത്തിൽ നിന്നിട്ട് അങ്ങ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങടേക്ക് പോയതാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നോർത്തിൽ നിന്നിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ബീഫ് കഴിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. കേരളത്തിൽ ബീഫ് കഴിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് അത്രേ. അതിശയോക്തി കലർന്ന രീതിയിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയി. ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടാ, ഇവിടെ നല്ല ബീഫ് എങ്ക കിട്ടും. This is a beef stall and it's just 5 minutes away from the temple ground where Kerala's biggest festival, Thrissur Puram, happens. The India goes in one direction, why Kerala goes in another direction? ഒരു മറുപടി അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്തിരി പ്രശ്നമാണ്. കാരണം പുള്ളിക്കാരി വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് കാണാനായിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുത്തിക്കയറ്റുന്ന ഒരു ടീമാണ്. ആക്ച്വലി ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റാബറാണ്. मैं सुनना चाहूंगा आपके विषय में कुछ. I'm sorry, मुझे हिंदी समझ कर सकती हूँ, बट बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल है. आपको जो मर्जी पड़े बोलो. ये देश बहुत बड़ा है, किसी न किसी कोने में तो आपको सुनने वाला मिल ही जाएगा. എല്ലാവർക്കും വണക്കം. I would really like to appreciate our Honorable Prime Minister for the fact that you have taken up Tamil in a lot of stages and you said like Tamil. So I must start with Vanakkam. Yeah, Vanakkam. So I'm really grateful for that. I always felt like it lacks a national platform which you brought here. So I'm really grateful for that, sir. ഇങ്ങോട്ടത്തെ നമ്മുടെ അൻപ് അയൽവക്കം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങടേക്ക് പോയതാണ്. ഒരു പുതിയൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ്. കീർത്തിക ഗോവിന്ദ സ്വാമി എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ലെറ്റർ എൻ്റെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആംഗലേയ ഭാഷാ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് വായിച്ച് പുള്ളിക്കാരിയെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരി വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് കുറേയധികം വെറുപ്പ് കുത്തിക്കയറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞുതരാം. കൃത്യമായി ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിയർ അൻപ് സിസ്റ്റർ കീർത്തിക ഗോവിന്ദസ്വാമി, അമ്മ, യു ആർ ഫ്രം തമിഴ്നാടു. In the past, you claimed to be the only youth who knows the real history of India. We laughed at your so-called findings. That's reality. You are just a parrot of the right-wing propagandists, that also we know. Because it was clear your version of history was designed only to divide people. Now you have come to Kerala. You are a girl from our neighboring state, but look at the way how you behaved. You acted like someone from the north saying, hey guys, I am from the northern part of India. Actually, that is real India. And I came here to see the beef-eating Hindus and other beef-eating people. What kind of alienation is this? We the people of the south, especially Keralites, eat mutton, chicken, buffalo meat and all categories of beef. These habits didn't just come from another part of the world. While certain preparations have evolved, we have a rich tribal society that has consumed these foods for a very long time. Why didn't you explore the northeast Indian states, especially Nagaland, Mizoram and parts of Manipur or Meghalaya? No, you won't go there because you can't. You only came here to reinforce the Kerala story narrative. Few Keralites might have thought you came here to showcase our culture, but no. You came to provide a connection to the false narratives of propaganda makers. In that video, finally you revealed your actual agenda, claiming it was all just Arab, Christian and beef influences, and that poor Hindus simply followed along. ഇവരുടെ വീഡിയോയുടെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ചില പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാലും നിങ്ങളതൊന്ന് കേൾക്കണം. ഇത് നമുക്ക് കൊള്ളുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ ഇത്ര ശതമാനം ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട്, ഇത്ര ശതമാനം മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട്, ഇത്ര ശതമാനം ഹിന്ദുസ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഇത്ര ആളുകൾ ബീഫ് കഴിക്കുന്നു, ഇത്ര ആളുകൾ ബീഫ് കഴിക്കുന്നില്ല, ബീഫ് കഴിക്കാത്ത ആളുകൾ എങ്ങനെ ബീഫ് കഴിച്ചു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് വലിയ വിശകലനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ആ ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളെ മതപരമായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ശതമാന കണക്ക് പറയുകയാണ്. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നുക എന്താണ്, നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. കേരള സ്റ്റോറിയിലെ ബീഫ് കുത്തിക്കയറ്റുന്ന സീനൊക്കെ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ കണ്ടോട്ടെ നമ്മുടെ കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ഇതിങ്ങനെയാണ്, ഇതിങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു, അതിങ്ങനെ മാറിയതാണ്. ബീഫും പൊറോട്ടയും ഒക്കെ പോപ്പ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയതാണ്. ബീഫ് കഴിക്കാത്ത ഹിന്ദുക്കൾ എങ്ങനെ ബീഫ് കഴിച്ചു? ഉത്തരം വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഇവർ ത്രൂ ഔട്ട് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് വഴി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി.
ടേസ്റ്റ് പിടിച്ചതുകൊണ്ട് അഡിക്റ്റായിപ്പോയി. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കടന്നു വന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ്, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Why Kerala loves beef? When the rest of the India goes in one direction, why Kerala goes in another direction? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവർ സിമ്പിളായിട്ട് വീഡിയോയുടെ ഹൈലൈറ്റിലും അതിൻ്റെ ടീസറിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ലൈനുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം മാത്രം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നു? ഈ ബീഫ് തിന്നുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണോ നമ്മൾ വേറൊരു ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവരിങ്ങനെ മുദ്ര കുത്തുന്നത്? അതോ എല്ലാ കാര്യത്തിലുമാണോ? ഈ കാര്യത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ വേറെ ഒരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഒരു കേരള സ്റ്റോറിയിലെ ആ ഒരു ചവറുകളൊക്കെ ആളുകൾ അംഗീകരിക്കും റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം. അത് പറഞ്ഞു വെക്കലാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബീഫ് പോർക്ക് കൂടുതൽ സെയിൽ 20 kg ബീഫ് one day, pork 25 kg. One day? One day lunch? Lunch. And this place is in Thrissur, a district known for its strong Hindu presence, a land of Thrissur Puram. എവിടെയാണ് ഇത് എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? കേരളത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് തൃശ്ശൂർ പൂരമാണ്. നമ്മൾ പൂരമാണ് കൂടുതലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്, ആ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, വിശ്വാസികൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഇടമാണ്. ഇവർ സാധാരണ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സർക്കിളുകളിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണ്, ഇത് തൃശ്ശൂരുള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ്, അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്താണ് 20 കിലോ ബീഫും 20 കിലോ പോർക്കുമൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളുള്ളത്. നമുക്കറിയാലോ, ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വളരെ തീവ്രമായിട്ട് മതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ അവർ കാണിക്കുന്ന ചില നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ, കട തല്ലി പൊളിക്കുന്നതും പൂട്ടിക്കുന്നതും, ആ ഒരു സംസ്ഥാനം മുഴുവനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു താലൂക്ക് മുഴുവനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ മുഴുവനായിട്ടും എല്ലാവരെയും വെജിറ്റേറിയൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഫോഴ്സ്ഡായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ ഈ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഇത്രയധികം ബീഫ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് വലിയ രോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. ആ ഒരു രോഷപ്രകടനങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം മറ്റേ സംഭവത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട്. കേരള സ്റ്റോറിയുടെ 2ാമത്തെ പാർട്ടിൽ. എന്തിനാണ് ചെങ്ങായി വന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. Kerala's biggest temple festival, and yet this is just another busy lunch hour. കല്ലുമകായ, കക്ക, കൂന്തള്, മീനിന്റെ മുട്ട, കൊഴുവ, കാട് ഫ്രൈ. இங்க என்ன கக்கா உங்க ஃபேவரட் என்ன ஃபுட்? Kerala is one of the most religiously diverse states in India. As per the census in 2011, roughly 54% are Hindus, 26% are Muslims, and 18% are Christians. So ആളുകൾ ഉച്ചയൂണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കടയിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുകയാണ് ആളുകൾ എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ സൈഡ് ഡിഷസാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് മറ്റേ കണക്കെടുത്ത് നിരത്താനായിട്ടാണ് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഹിന്ദുക്കളുണ്ട്, ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ആളുകളും ബീഫ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണുകയാണ്. ഈ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് കെട്ടിപ്പറക്കി പോയോളാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഷോ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മിനിമം കോമൺ സെൻസിൽ ഒരാൾക്ക്, മറ്റൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക്, വേറൊരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നുക എന്തായിരിക്കും? മിനിമം കോമൺ സെൻസിൽ ആളുകൾ ബീഫോ സൈഡ് ഡിഷ് കക്കയോ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മളുടെ ഫുഡ് കൾച്ചർ എത്ര റിച്ചാണ് എന്നുള്ളതാണ് തോന്നുക. ഉച്ചയൂണിന് ഇത്രയധികം കറികൾ, സ്പെഷ്യൽ കറികൾ നിരത്തി വെച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനക്കാരനുണ്ടാവുമോ? നമ്മളാണ് ഇത്രയധികം കറികളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഭാഗം. അത് കാണില്ല. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന കറികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ബീഫ്. അതിനകത്ത് കക്ക, കൂന്തൽ, കൊഴുവ ഫ്രൈ, പല മീൻ വെറൈറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ബീഫ്. പക്ഷേ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സിന് അറിയേണ്ടത് ഈ ബീഫ് തിന്നുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ്, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവർ വരുന്നത്. ഇവർക്കത് മതി. When you see beef on the table here, it is not locked to just one community. It actually started from the Muslim families and Christian families. And as people have different friend circle, when their friends is eating, they would love to try beef. That is what I said. Consistently. ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ എങ്ങാണ്ട് വന്നിട്ട് 1-2 കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വന്ന ആളുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇവരുടെ ഒരു പ്രൊഫൈലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക.
ഇവർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാത്ത വളച്ചൊടിക്കുന്ന ഒരു ചങ്ങായി ആവുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പുള്ളിക്കാരുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ക്രിസ്ത്യനായിട്ടുള്ള മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ബീഫ് കറി കഴിച്ച സമയത്തായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ബീഫിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയത്. പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള പല ആളുകളും കാലങ്ങളായിട്ട് ബീഫ് കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അതിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട്, മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട്, ഹിന്ദുസ് ഉണ്ട്, മതമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ഫാമിലീസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ബീഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതോടൊപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോമൺ ആയിട്ട് മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അത് ഏതൊരു ജീവിയുടേതാണെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന മീറ്റുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചും അങ്ങനെ കഴിച്ചുമൊക്കെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗമാണ് നമ്മളിൽ പല ആളുകളും. നമ്മുടെയൊക്കെ ട്രൈബൽസ് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, അവർ എലിയൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട്, അവർ മരപ്പെട്ടിയെ കഴിക്കാറുണ്ട്, അങ്ങനെ പലതും കഴിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബീഫ് വരുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ ഞങ്ങൾ മരപ്പെട്ടിയെ കഴിക്കത്തുള്ളൂ, ബീഫ് കഴിക്കത്തില്ല എന്ന് അവരാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ഫുഡ് കൾച്ചറിൻ്റെ പാർട്ടായിരുന്നു, മനുഷ്യന്മാരുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ നോൺ വെജ്. അതിനകത്ത് ബീഫിന് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത്, അത് മതപരമായിട്ടാണ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞെത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ, അവർ ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ഒരു സംഭവം. അതാണ് അജണ്ട. അതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചില ആളുകൾ ചില ഇൻപുട്ടുകൾ കൊടുത്തു. പിന്നീട് വരുന്ന ഒരാൾ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. Ranks among the highest per capita meat consumption. Nobody here is looking like they're making a political statement. It's look like people are just tired after work and they're hungry. Many Indian regions treat beef differently, and why did Kerala take another path? When the rest of the India goes in one direction, why Kerala goes in another direction? We've had influences that's coming from other parts of the globe because of the spice trade. So you mean to say it was not very indigenous to Kerala? No, I can't say it was not indigenous, but if you ask me, it wasn't so evident. We don't know. വി ഡോണ്ട് നോ എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ള കേസേ ഉള്ളൂ. ഈ സ്പൈസ് ട്രേഡ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ കടന്നുവരവുണ്ട്. അതൊക്കെ കേരളത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. പ്രിപ്പറേഷൻസ്, ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ അവർക്കൊരു കത്ത് വായിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് പല പ്രിപ്പറേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഈ മീറ്റ് കൺസപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. നമ്മളിൽ എല്ലാ വിഭാഗവും അത് ചെയ്തിരുന്നോ, നമുക്കത് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. മീറ്റ് ഇവിടെ കാലങ്ങളായിട്ട് ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംഖ്യകൾക്ക് അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള, അവരുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ട്രൈബൽസിനെ പോലും അറിയത്തുണ്ടാവില്ല. അവിടെയൊക്കെ മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ പുറമേ വന്ന് അവരുപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർ തല്ലിക്കൊന്ന് കളയും. അത് വേറെ കാര്യം. Their religions like Islam and Christianity spread through back-to-back wars. Their temples were destroyed. People were religiously persecuted at one point of the time. When a society goes through that kind of history, food and faith became very sensitive for them. People feel they have to protect them. But in Kerala, religion largely spread through trade. ഇതിലൂടെ അവർ മറ്റേ നോർത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക്, റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെസ്സേജ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ പെണ്ണുമ്പിള്ള അവരുടെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻസ് മുസ്ലിംസ് വന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അധിനിവേശം നടത്തി, തല്ലിക്കൊന്നു, ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തി, ടെമ്പിൾസ് തകർത്തു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കൊണ്ടും കൊടുത്താണ് ലോകം മുന്നോട്ടേക്ക് പോയത്. അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് പറയുന്നത്, ഈ മതം എടുത്തു വെച്ച് അത് പറയുന്നത് ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടറിയാം ഓരോ വിഷസംഖ്യകൾ. എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ പറയുകയാണ്, കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അധിനിവേശം കൊണ്ടുണ്ടായ ഫുഡല്ല കേട്ടോ, അത് ഈ ട്രേഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേറെ ആളുകൾ വന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയ ഫുഡാണ്. എന്തിനാണ് ഈ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ അരി ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. ഒത്തിരി കറികളൊക്കെ കൂട്ടി, ബീഫൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. ഇതൊന്നും സൈഡ് വെച്ച് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയൊന്നും മരവിച്ച് പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഈ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഷ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. അവർ തൊട്ടടുത്ത് കിടന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. People were religiously persecuted at one point of the time. When a society goes through that kind of history, food and faith, remember even Vasco da Gama ended up in Kerala. So over time, people learned how to coexist with different religions around them. And for a very long time in Kerala, Kerala's biggest internal struggle was caste. And that Kerala's biggest internal struggle was caste. Once it was caste, ഇപ്പോഴും റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യ ഈ ഒരു സ്ട്രഗിളിൽ തന്നെയാണ്.
സ്റ്റിൽ ദേ ആർ ഇൻ ദ സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് കാസ്റ്റ്. കേരള ഒത്തിരി റിഫോംഡായി. കമ്മ്യൂണിസം ഇവിടെ ശക്തി പ്രാപിച്ചതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. Beef was not really a central part of old Kerala cuisine. Even the historian we spoke to and the local people confirmed it. And Kerala has around സോഴ്സ് എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ സ്ഥിരമായി പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്, ഹിസ്റ്റോറിയൻസിനോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആൻഡ് ദ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ കൺഫേംഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ പിന്നെ സോഴ്സ് ആയല്ലോ. ആൻഡ് അനദർ ട്രസ്റ്റ് മീ ബ്രോ ഡിസ്ക്ലെയിമർ കൂടി അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. 55% Hindus and nearly 45% Muslims and Christians together, when almost half of the population comes from the communities without any restrictions on beef. Naturally, the food culture becomes very different. And most importantly, politics and cinema also played a role here. Beef fry and barota slowly became part of the pop culture. When something keeps appearing in movies, hotels, and everyday life, it just becomes very normal for them. Whatever may be the reason, people have adopted to it. So maybe this is the real takeaway. What feels sacred in one place can feel completely ordinary in another place, and both realities can exist inside the same country. Kerala did not wake up one day and decided to be different. It evolved in a completely different way, and understanding that different doesn't mean you have to agree with them. It just means you are. ഞാൻ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവരെന്തുകൊണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല? ഹില്ലി ഏരിയസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് വലിയ മൃഗങ്ങളുടെ മീറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. ഇതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. കേരളത്തിലേക്ക് വായി നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെന്ത് തിന്നുന്നു, നമ്മളെന്ത് പറയുന്നു, നമ്മളെങ്ങനെ മുന്നേറുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഫാൾസ് നറേറ്റീവ്സ് സിനിമകളിലൂടെ ഇറക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കീടങ്ങളെയൊക്കെ ക്യാമറയും കൊടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിഥികളെ പോലെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ ഒരു പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത്. പല പ്രമുഖരും ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ പാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിക്കേ, എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കേരളത്തിലുള്ള പാവം ഹിന്ദുക്കൾ ഈ ബീഫൊക്കെ അറിയാതെ അവരിലേക്ക് പോപ്പ് കൾച്ചർ വഴിയായിട്ടും സുഹൃത്തുക്കൾ വഴിയായിട്ടുമൊക്കെ എത്തപ്പെട്ട ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. അതുങ്ങൾ പാവം അത് കഴിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചിട്ടും ഇവരുടെ ഇതുപോലുള്ള ഒളിച്ചു കടത്തലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നന്ദി.